सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। देह ना गेह ना नेह ना नीता माया मत कहाँ लगारो। शतर न पतर न चार न चावर बहती जात हृदय न विचारो। रथ न असव न गज सिंहासन शिन में त्यागत नांग सिधारो। सूर न वीर न मीर न खानम सांग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोस न शोटा करत विकार दो कर चारो। मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरख की शारो। दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन शिन शिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन्म हे भगवंत कृपा कर तारो। दीन दयाल पुरख
पुरख प्रभ पूरन शिन शिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन्म हे भगवंत कृपा कर तारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवा। इस बाणी दे विचों जो अज आप जी ने सवैया सरवण किया है, ये 1388 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई बलदेव सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। 7 तरीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का पहला पावन प्रकाश गुरपुरब है। गुरुद्वारा मोती बाग साहब हर साल की तरह अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक बहुत चाह उम्मीद श्रद्धा सत्कार के नाल मनाया जाएगा। बाबा जीवन सिंह जी के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित चेतना मार्च जो 4 तरीक शाम नूं गुरुद्वारा साहब मजनूका टिला पहुंचना है। 5 तरीक नूं सवेरे 9 बजे इस स्थान तो चल के गुरुद्वारा सीसखंड साहब संपूर्ण होवेगा। सो आईयां संगतां दा स्वागत करना, आईयां संगतां दी सेवा करनी, ये साडा सारियां दा फर्ज है। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो की सेवा आप जी कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का दूजा चरण बन रहा है, उहदे विच बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आओ दरबार के अंदर आउंदिया मास्क जरूर पाओ। अपनी दूजियां की हिफाजत वास्ते सानू सादा लिबास पा के गुरु घर आना चाहिए। निकरां पा के आना, पाटियां पैंटां पा के आना, भैणां दा खास करके अद्धे अधूरे कपड़े पा के आना, ये ना साडी मर्यादा है, ना साडा कल्चर है, ना साडी सभ्यता है। वीरां नूं भी बेनती है, महाराज ने तुहानूं केस बख्शे ने, केसां दे सिर ते सोहणे जूड़े करके दमाले दस्तारे सजा के गुरु दा खास रूप खालसे बन के आया करो। गुरु दे बख्शे केसां दियां गुत्तां बना लैणियां, बीबियां वर्गे जूड़े कर लैणे, जां पैरां दियां जराबां सिर ते पा लैणियां। ये टशन करन दा किसी नूं हक नहीं है। मैं हर माँ बाप नूं, हर सिख नूं, हर सिख जथेबंदी नूं बेनती करांगा कि इस चलन नूं सानू सख्ती नाल रोकना पवेगा, क्योंकि माड़ी आदत बंदा 10 मिनट विच सीख लैंदा है। चंगे गुण सीखण लग्गियां 6-6 महीने लग जाते ने। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर लिखिया करो। गुरु कलगीधर पिता जी का हुक्म सी कि मेरे धियां पुत्र
ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਾਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਵਈਏ। ਅੰਗ ਹੈ 1388। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਦੇਹ ਨਾ ਗੇਹ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲਉ ਗਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣੇ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ।
ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬਸੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਥੰਮੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੰਮੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਰੇਤ ਆਦਿ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ, ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਇਹ ਗਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀਆਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਖੀ ਬਸੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ, ਤੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ, 3.5 ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3.25 ਹੱਥ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ। ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।
ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸਿੱਖ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, RAM ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਲਈ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ, ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੇਹ, ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮਾਟੀ ਸਿਉ ਮਾਟੀ ਰਲੀ, ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੁਣ। ਕਈ ਜਨਮ ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਹਾਥੀ ਮੱਛੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਰਪ ਦੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਘੋੜੇ ਬੈਲ ਆਦਿ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧੋ, ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਥਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜਾਂ ਭੀਤਰ ਜੋ ਰਾਮ ਬਸਤ ਹੈ, ਸਾਚੋ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन भयो पंग। फिर मन जिहड़ा वो पिंगला हो जाता है, बाहर दौड़न तो हट जाता है। ये शरीर मिले मनुखा देह मिली है, कदर कर धन्नवाद कर रब दा। कदे नाली विच पए होए कीड़े नूं देखिया कर, किते गंदगी विच चुंझां मारदे ਕਾਂ नूं देखिया कर, किते सूर नूं देखिया कर गंदगी विच लेटदे होए। फिर आखिया कर रब्बा तेरा धन्नवाद है, तू मैनूं मनुखा देई दित्ती। उस परमात्मा नूं जपिया कर ते सच गल है, अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। अनेकां जतना करके इस शरीर नूं पालीदा है, ते जदों मौत आ जाती है, आत्मा उडारी मार जाता है, तो उदों शरीर नूं शमशान भूमि दे विच जाके अगन भेंट कर दईदा। चोआ चंदन मर्दन अंगा, जिउंदे जी बड़े अतर फलेल। इस शरीर दे उत्ते लाउंदा है, छिड़का करदा है सुगंधियां दा। सो तन जले काठ के संगा, जदों अखीर अंत आउंदा है तो ये शरीर जिहड़ा ये लकड़ां विच सड़ जाता है। ये सच्चाई है शरीर की। ये शरीर जिस वास्ते मिले वो मनोरथ नूं समझ ते उस परमात्मा का नाम जपिया कर। कोई भी नाम लैके जप लै, अपने धर्म के अनुसार जप लै, उन्हों राम कह लै, उन्हों अल्लाह कह लै, उन्हों वाहिगुरु कह ले, रब खुश हो जाएगा। एक थां गुरु साहब जी कहते, जाग लेह रे मना, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया। क्यों सुता होए, सुचेत हो जा। जेड़ा शरीर जन्म वेले तेरे नाल आया ना, अंत समय इन्हें भी तेरा साथ छड्ड देना है, इन्हें नाल नहीं जाना, ये नाल निभण वाला नहीं है। इस वास्ते मुआ प्यार प्रीत मुई, मुआ वैरवादी। अखीर वेले जदों बिनस जाता है बंदा, सारा कुछ खत्म हो जाता है। प्रीत प्यार घर वालियां दे नाल बड़ा करदा सी, फिर काढो काढो हो जाती। वैर विरोध भी खत्म हो जाते ने। वन गया रूप विनसिया, दुखी दे रुली, रूप रंग भी नाश हो जाता है। ये देह जिहड़ी इत्थे रह जाती है। तू काया मैं रुलदी देखी, द्यों धर ऊपर शारू। जिद्दां धरती दे उत्ते मिट्टी रुलदी ना, इदां फिर शरीर धरती दे रुल जाता है। कित्थों आया कह गया, क्यों ना सीओ क्यों सी। फिर गल्लां करदे ने सारे, कित्थों आया सी, कित्थे चले गए। कोई कहता है ये बंदा माड़ा नहीं सी, इहदे विच कोई औगण नहीं सी। कोई कहता हाँ बहुत ही चंगा सी। मनमुख गल्लां गोईयां, कीता चाओ रली। कई मुख ना बोल के ते कई मन विच ही सोचते ने, ते इहने ते बड़ियां मौजां माणियां संसार दे विच। मौजां ते माणियां पदार्थां विच लग के, पर असली मौज नहीं माणी। वो किहड़ी? कबीर सुरग नरक ते मैं रहियो, सतगुर कै प्रसाद। चरण कमल की मौज में रहूं अंत आर्याद। चरण कमलों की मौज नहीं माणी, प्रभु का नाम नहीं जपिया। कहते सारियां ने मिल के गल्लां कीतियां, ते साहब जी कहते नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी। एक परमात्मा के नाम तो बिना लोगों वालों मिली हुई इज्जत जिहड़ी वो लीरो लीर हो गई। वो काम नहीं आउंदी अगे, अगे परमात्मा का नाम काम आउंदा है। पंच बैल गड्डिया दे धारी,
ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਲ ਜੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕਲਾ ਨਿਭੈ ਪਤ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਧੁਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਗੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪ ਗੱਡਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਟੂਟੀ ਗਾਡੋ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਕੜੀ ਬਿਖਰ ਜਰੀ ਮੰਝ ਭਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਕਰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮੈਂ ਬਸਤਾ, ਫੁੱਲਵਤ ਦੇ ਇਆਨੇ। ਇਹਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਬੂਢੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ, ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਸਬਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਮੋਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਥੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਲਤ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਨ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ।
बड़ी मेहनत नाल बनाया है। जे रब की किरपा ना होंदी तो बन ही नहीं सी सकता। तो जिहदी किरपा नाल बनिया है उन्होंने एक तिनके समान याद करते। तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभ भाने। कहते जो घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे। जेड़े घर नूं छड्ड के चले जाने वो मन दे विच बड़ा प्यारा लगता है। मन उहदे विच जुड़ गए। जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता नाए। एक वो रब दा घर है जिथे तुसी प्रवान होना है, जिथे लेखा रब मगेसिया बैठा कढ़ वही। ਉਹਦਾ कदे ध्यान नहीं किया। बहती जात कदे दृष्ट न धारत। मिथया मोह बंधे नित पारच माधवे भज दिन नित रैणी। जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। अपनी जन्म की बाजी नूं जित लै उस परमात्मा का सिमरन करके। ये जेड़े कोठे मंडप माड़ियाँ वो सारे दे भी गए। कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पे। भगत फरीद जी कहते वड्डे वड्डे महल माड़ियाँ बनाए पर ऐसा वणज किया जिहड़ा नाल ना निभया। अखीर कबरां दे विच आके लेट गए। कबरां विच आके लेट गए। फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ एत न लाए चित। कहते इन्हां विच ही चित ना जोड़। रब नूं भी याद कर लिया कर, खुदा दी भी बंदगी कर लै। जे नहीं मिट्टी पई अतोलवी। जदों कबर दे विच अतोलवी मिट्टी बेहिसाबी मिट्टी पैगी ना उत्ते, कोई ना होसी मित इन्हां महल माड़ियां ने भी साथ नहीं देना। किसी ने साथ नहीं देना। कबीर साहब जी कहते कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार। कारज 3.5 हथ घनी तां पौने 4। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਣੇ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। कई ऐसे गुरमुख प्यारे ने उन्हां दा दिन ही परमात्मा दे नाम नाल शुरू हुंदा है। ते सिख दा फर्ज भी ये है उठदियां ही परमात्मा दा नाम जपे, उठदियां ही रब नूं आराधे ते सौण लग्गियां भी रब नूं याद करके समय सोहले दी बाणी दे दित्ती। दिन विच भी उस परमात्मा दा नाम जपिया करे। जे नाम नहीं जपदा वड्डे महलों का अहंकार करदा है। गहरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाई। मार कंडे ते कोद घाई जन त्रिन धर मूंड बुलाए। हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देई। ना महल माड़ियाँ रहनियाँ ना शरीर रहने, कादा मान है। लंका सा कोट समुंद सी खाई ते रावण घर खबर ना पाई। लंका वर्गा किला सी, समुंदर वर्गी चारे पासे राखी वास्ते खाई सी। ओदा नां निशान नहीं लभदा रावण दे घर दा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया ना बाती। ते नाल कह दिता कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख आवास। अपना ऊंचा घर वेख के अहंकार ना करी। आज काल भोए लेटना ऊपर जामे घास। अज कल तैनू कोई पता नहीं है कि किन्ने सवास ने तेरे।
ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਘਾਹ ਉਗਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭੈਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੈਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹ ਛਪਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਹ ਨਾ ਗੇਹ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲਉ ਗਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਛਤਰ ਨਾ ਪਤਰ ਨਾ ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ, ਬੈਤੀ ਜਾਤ ਰਿਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਛਤਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਚੌਰ ਤੇ ਨਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੈਤੀ ਜਾਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਛਤਰ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਰ ਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਛਤਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੌਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਨ, ਰਾਥਨ ਅਸਵਨ ਗੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਛਿਨਮੈ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਧਾਰੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਥ ਅਸਵ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਇਹ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਨਾਈ ਰਚ ਪਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਕੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪ ਪੋਚ ਦਵੇ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਜਿਓ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਮੂਰਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਮਦ ਮਾਖੀ ਸੀਂਚ ਸੀਂਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ, ਆਏ ਹਰੇ ਮਦ ਤਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰ ਡਾਰ ਕੇ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਸੀਂਚ ਸੀਂਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਧਰ ਖੋਦ ਖੋਦ ਬਿਲ ਸਾਜੇ ਮੂਸਾ, ਪੈਸਤ ਸਰਪ ਧਾਏ ਖਾਏ ਤਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਚੂਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਜਦਾ, ਭਾਵ ਖੁੱਡ ਕੱਢਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਈ ਗਈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੈਸੇ ਬਾਸ਼ ਹੇਤ ਗਊ ਸੰਚਿਤ ਹੈ ਖੀਰ, ਤਾਏ ਲੇਤ ਹੈ ਅਹੀਰ, ਦੋਹੇ ਬਛੜਾ ਬਿਡਾਰ ਕੇ। ਗਊ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਛੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਗਊ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਕੋਟ ਪਾਪ ਕਰ ਮਾਇਆ ਜੋਰ ਜੋਰ ਮੂਰ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਛਾੜ ਚੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਝਾਰ ਕੇ। ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਏ ਬੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 40 ਗੰਜ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ।
ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਝੰਡੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰ ਬਿਨਾਸੀ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਢਾਈ ਡੇਰੇ ਜਾਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਏ, ਉਮਰਾਵ, ਸਰਦਾਰ, ਮੀਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਪਕਾਂਬਰ ਔਲੀਏ ਕੋ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਤੁੰਗ ਗਰੀਬ ਮਸਤ ਸਭ ਲੋਕ ਸਦਾਸੀ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕਾ ਸਭੇ ਉੱਠ ਜਾਸੀ। ਕਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਪਕਾਂਬਰ ਔਲੀਏ ਕੋ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਸੀ। ਰੋਜਾ ਬਾਂਗ ਨਵਾਜ ਕਤੇਬ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਜਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਚਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 1,84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਆਵੇ ਜਾਸੀ। 84 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਚਲ ਸੱਚ ਖੁਦਾਏ ਏਕ, ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਦਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਠਾਠ ਬਾਠਾਂ ਨਾ। ਛਤਰ ਨ ਪਤਰ ਨ ਚੌਰ ਨ ਚਾਵਰ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੇ ਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਰਾਥ ਨ ਅਸਵ ਨ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਛਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਗਤ ਨਾਗ ਸਿਧਾਰੋ। ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਇ ਨ ਰਹਿਸਿਓ, ਹਾਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢੈਸਿਓ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਜੀ ਰੱਥ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਖਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਰੱਥ ਆ, ਊਠ ਆ, ਹਾਥੀ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਆਪਣੇ। ਸਾਰੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸਦਾਇਕ ਹਨ। ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਤੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ ਸਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰ ਨਾ ਬੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ, ਸੰਗ ਨਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕਿ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ, ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਸਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ।
घर की नार बहुत हित जास्यो सदा रहत संग लागी, जाबी हंस तजीए काया प्रेत प्रेत कर भागी। घर वाले साथ छड़ देंदे ने। तीन मित्र मनुख दे, पहला माया है, प्राण निकलते तो माया नूं साथ मुक जाता है। दूजा परिवार है, शमशान भूमि तक जाता है। तीजे उहदे कर्म ने, जिहो जे करदा है चंगे जां मंदे, उन्हां दे संस्कार बन के मनुख दे नाल जांदे ने। उन्हां अनुसार दुख ते सुख मिलता है, उन्हां अनुसार रब दी हजूरी मिलती है, जां फिर रब दे घर विच प्रवानगी नहीं मिलती। ये कर्म है। चंगे कर्म करांगे रब दे घर विच प्रवानगी मिलेगी, लोक परलोक सुहेला होएगा। मित्र न पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरख की शारो। ये संसार दे विच जिहड़े मनुख मित्र बनाउंदा है, जां इस्त्री है, पुत्र है और सज्जन हन और इहदे सखे हन, मित्र हन, इन्हां सारियां दी गल कीती। कहंदे इस तरह साथ छड्ड जाणगे, इदां साथ छड्डदे ने जिद्दां हनेरे विच रुख दी छां उहदा साथ छड्ड दिंदी। उल्टत जात बिरख की शारो। दिन दे विच छां रुख दे नाल हुंदी है, पर जदों हनेरा हुंदा है वो साथ छड्ड दिंदी। इस तरह सारे अखीर वेले तेरा साथ छड्ड देणगे, किसी ने तेरा साथ नहीं निभाउणा। जाग लेह रे मना, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो पी संग न होया। मात पिता सुत बंध जन हित जास्यो कीना, जियो छूट्यो जब दे ते डार अगन में दीना। जदों प्राण पंखेरू हो गए, जिंद निकल गई, तो शमशान भूमि विच जाके डार अगन में दीना भाव अगन भेट करनगे, संस्कार करनगे। इस तो अगे कुछ नहीं। जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो, नानक हर गुण गाए ले सब सुफन समानो। ये सारा कुछ सुपने की न्याई है। इस वास्ते तू रब दे गुण गाया कर। साहब जी कहते कोई जाने कम नहीं हा जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत। कोई विरला जान दे कि संसार दे विच असली मित्र कौन है, जिहदे उत्ते रब दी कृपा हुंदी है, वो फिर इस गल नूं समझदा है, उहदी जीवन जुगत निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। फिर कहते मात पिता बनता सुत बंधप, इष्ट मीत यार भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई। ये सारे रिश्ते जिहड़े ना ये पूर्वले संजोगां दा करके इत्थे मिलाप होया, अंत वेले किसी ने सहाई नहीं बनना। फिर अगे मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, मोतियां दियां माला, सोना हीरे, रतन लाल मन नूं लभाउण वाली माया, हाँ हाँ करत बिहानी अवदे तां मैं संतोख न पाया। इन्हां विच लग के हाय हाय करदियां उम्र बीतदी है, संतोख प्राप्त नहीं हुंदा, तृप्ति नहीं आउंदी। हस्त रथ अस पवन तेज धनी, भूमण चतरंगा, हाथी रथ घोड़े हवा दे वेग नूं भी मात पाउण वाली, और धनाड़ होवे, जमीन दा मालक होवे, चार तरह की फौज का मालक होवे, संग ना चालियो इनमें कछुए, ऊठ सधायो नंगा, नंगा जांदा है, खाली हथ जांदा है। हर के संत परे प्रीतम प्रभ कै, ताके हर हर गाइए, नानक इहां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाइए। रब दे प्यारियां दी संगत विच बह के जपीए सतनाम श्री वाहिगुरू, लोक परलोक विच मुख उजला हुंदा है। फिर अगे कोट ना ओट ना कोस ना छोटा, करत विकार दो कर झारो। ये किलियां दे ओट कोई लवे भी मेरे कोल किले हन, जां मेरे कोल खजाने हन, इन्हां दे नाल अंत समय मनुख दा छुटकारा नहीं हुंदा।
ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰੋ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ, ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ। ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ, ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ, ਹੇ ਨਾਥ, ਹੇ ਭਗਵੰਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਾਵਨ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ